everybody. Port University, Faculty of Commerce, Political Science Department, Dr. اشرف Senior Associate Professor for Politics, Political Science, Session 5, Groups A, B, C, English sections, and Arabic, انتظام وانتساب. Today we're going to cover decision making. This is really a vital topic for your course this semester. So if you would like to understand word decision, based decisions, so you have really you have really to study the process of decision making. This is kind of psychology of a choice, has several implications for a crisis stability. One, people are willing to take unusual risks to recur with recent losses, because retaining the status quo forms people point of references. يعني طبعا يمكن يكون الانجليش ده يعني تقيل شوية، بس ولكن هو ان عملية صنع القرار في جانب سيكولوجي موجود في الاختيار نفسي بيتعرض له صانع القرار، وهو بياخد القرار اللي هيكون له تطبيقات مختلفة في وقت الأزمة. يعني ممكن الأزمة تكون لسه ستيبل وهتبدأ بتتحرك إنها تبقى انستيبل أو يعني إنها انستيبل بعد كده. الناس بيبقى عندها في الوقت ده لما تبدأ الأزمة تتحرك عندها طبعا يعني رغبة في إنها تاخد مخاطرات غير يعني متعارف عليها علشان يقدروا يتعاملوا مع الخسائر أو الأمور التي أضرت بهم، وأن يعودوا مرة أخرى للوضع القائم اللي كان موجود متسق مع طبعا رغباتهم أو رغبات شعبهم في هذا الشأن. A fully rational analysis would lead a person to cut his or her losses. The status quo benchmark could cause a statement to perceive even at high risk if there was a recent loss. هنا برضو في decision making في كل الأفكار المتعلقة بالاختيار العقلاني أو التحليل العقلاني، خلي دايما الشخص بيقدر ان هو يفكر ازاي اقدر اوقف الخسائر المتتالية واحاول ارجع للوضع القائم، وده بيخلي الستيتمنت preserve even at high risk، انه بيرجع يدور على يعني ايه يعني البنش مارك او الخط اللي هو او الوضع اللي هو بيخليه يقول انا عايز اعيد الوضع القائم ده. في بعض الاوقات بيبقى الديسيجن ده فيه هاي ريسك كبير جدا للخسائر اللي يعني موجودة حاليا. Decision making as a topic, it's very crucial, as I said, very vital. This danger is high when both sides feel they were losing. ده بيقابلنا في فكرة لو في دولتين داخلين في صراع مع بعض وياخدوا قرار انهم يحاربوا بعض مثلا، فده بيبقى القرار هنا خطر في الجانبين unless the state which has been victimized adjust to the lowered benchmark. هنا بقى نرجع نشوف لو كان في دولة حست انها ممكن تعمل adjustment للخسائر او تتفهم
ان consequences في اتخاذ قرار يؤدي إلى الحرب واستمرار الحرب. It may take unusually high risk to regain its previous positions. إنها صعب ترجع تاني للوضع اللي كانت عليه. Thus causing the opposing states to respond to the escalation. هنا بيبدأ الدولة التانية ما بتتصاعدش. وده اللي احنا بنسميه اللي هو زي الارمز ريس. لو انت مش قادر catching up your enemy so you should stop. لأن كل ما انت بتزود في الميليتري spending ده بياخد من أساسيات كتيرة في المجتمع، فممكن to lead to collapse for the state. The decision making to a statesman may decide to strike for an enormous loss appear almost certain, even though standard probability utility calculus would call for restraint in order to previous a small chance of escaping. وده برضو يعني it's really important إن رجل الدولة أو صانع القرار ممكن يضرب ضربة عسكرية لو الحرب يعني هتقدر تديله يعني فرصة إن هو يؤثر بخسائر كبيرة في الطرف الآخر. رغم إن ده كان طبعا ال probability utility calculus would call for restraints، مع إن الاحتمالات كانت في الوقت ده بتقول له لا ما تاخدش القرار ده. وده يمكن يديله الفرصة إن هو يقدر to escaping من الموقف اللي هو فيه، وبالتالي إن يعني exchange في عملية صنع القرار between country A country D within time of war it's different than time of peace and actually we should count all circumstances around the decision makers. في decision making أيضا by focusing on the losses that will certainly occur if his state or her state is attacked can lead the decision maker to pursue any course of action that holds any chance of no casualties. وده النقطة اللي احنا بنفكر عليها في الكاجواليتيز، ان احنا ازاي نقدر نقلل من الخسائر او القتلى. وبالتالي مهم قوي ان انت تعمل الكالكوليشن ان انت within time of war. يعني 1973 war طبعا الفيرست 8 days يعني بالنسبة للإسرائيليين كان اللصص عالية جدا، وكان we're very crazy بعد ما حصل حرب 73 في 6 من أكتوبر. فهنا كان الإسرائيليين يعني begging United States إنها تساعدهم to resupply أو إن هم يشوفوا chance إن هم يعملوا أي course of actions على أساس إن هم يقدروا يعني يقللوا من كمية الخسائر الموجودة. Decision making may induce a child that is inferior in two senses. The selection process may eliminate an alternative that is strongly even enormously preferred over the option finally chosen, thereby implying that the actual decision is inferior from a domestic political standpoint. ودي برضو very crucial برضو في decision making. في اختيار صانع القرار في selection process العمليات اللي بتتم عشان ياخد أو يعني رغبة في اتخاذ قرار معين، فممكن هو يعمل حذف لبعض الالترناتيفز رغم انها مثلا قوية، ولكن هو يعني يمكن ما يكونش مرتاح لهذا الاختيار، رغم ان هذا الاختيار ممكن يكون طوق النجاة بالنسبة له. لذلك الاكتوال ديسيجن ميكنج بيبقى في عملية صنع القرار غير برضو في الإطار، يعني الإطار النظري بيدينا different scenarios، لكن لما يبقى موجود في وقت الأزمة أو في عملية صنع القرار في طبعا أشياء تانية بتتدخل في اختيار البدائل. وإحنا بنحاول يعني في السيناريوهات ديت ندي تريننج للديسيجن ميكرز على أساس إن هم إزاي يعني يتفادوا
بعض القرارات اللي هي ممكن تكون مهمة ولكن هم مش مرتاحين لها أو مش فاهمينها كويس. يعني زي كل كده إنسان يعني عدو بما يعني لا يعلم، يعني أي شيء جديد بيكرهه وما بيتعاملش معه. وده بترجعنا إلى فكرة إن إحنا بنحاول نشوف الدوماستيك بوليتيكال ستاند بوينت، النقطة المهمة جدا للداخل بتاع بلدك. زي ياسر عرفات كده رفض إن هو يوقع في واشنطن في مفاوضات مع الإسرائيليين، لأن هذا التوقيع كان بالضغط الأمريكي كان يحمل ضياع للدومستيك بوليتيكال ستاند بوينتس بالنسبة للفلسطينيين. decision making كده يعني نقدر نقول إن احنا يعني we covered some guidance للtopic. فأنا يعني I encourage you guys my recommendation ان انت of course read it carefully from your book. عشان كده احنا بنقول مهم قوي ان يكون معاك الكتاب، مش يكون معاك يعني الباوربوينت او بعض الطلبة اللي هم الخارجين عن القواعد الأكاديمية هم لسه عندهم مشاكل المراكز والسناتر والملخصات اللي جايين بيها من ثانوية عامة أو ابتدائي أو إعدادي. ما بيقدروش طبعا، يخافوا ان هم يمسكوا الكتاب وسكيرد ان هم تريد، وده فيري تشالنج وخطر. واحنا طبعا او انا في الامتحان مش يعني الامتحان ما بيكونش في as a written exam as I promised you ان انا اعمل لكم written exam. ان انت لازم تقرا كويس. you have to read to answer your questions. يعني you have to read carefully. فأنا I will not repeat يعني many orders or guidance or advices or suggestions I already يعني mentioned over the WhatsApp. For this topic it's really interesting which is democratic peace theory، نظرية السلام الديمقراطي. وده it's a very famous theory in world politics. يعني Bill Clinton applied the theory in Eastern Europe from the point that if you really succeed to change the preference of your enemy from authoritarian, move him or her to be a democratic, and if you are a democratic, so war is unlikely. يعني بطريقة أخرى إذا الولايات المتحدة نجحت في أنها تغير الصين، أو الصين نجحت في تغيير الولايات المتحدة على أنهم يتقاربوا في التفضيلات الدينية والثقافية والحضارية، فده ممكن يقرب الطرفين بطريقة أكتر من القرب بس في التريد أو التجارة. وده اللي بنقدر نقول عليه stability أو بيعمل البيس. يعني زي England and United States, Canada and United States, France and England يعني after World War II. إن الاثنين أو two states طبعا are sharing the same preferences. هنا بيقول لك في democratic peace theory if you really need to understand it في different يعني points point of views. يعني foreign policy goals are from the point of give and take of domestic politics with all its respect for generating problems of coherence in the aggregations of individual preferences. هنا دي النقطة اللي أنا اتكلمت فيها من شوية، بس يعني I understand يعني some of you guys still your English يعني need to really work hard on it. الأهداف السياسة الخارجية بتبقى عبارة عن يعني خد وهات من مخزون السياسة الداخلية. يعني بمعنى إن أي مشكلة
بتحصل في الداخل بتبقى هي عبارة عن يعني تجميع لتفضيلات الأفراد في المجتمع اللي هما بيدفعوا صانع القرار إن هو ينشئ أزمة خارجية. يعني في الموضوع ده يطبق تماما على أثيوبيا مع مصر. مشكلة المية، بناء سد النهضة، هو في الأساس تصدير لمشكلة في الخارج، لأنه ده جاي من تجميع لتفضيلات الأفراد اللي في الشعب الأثيوبي اللي هم عندهم درجة عالية جدا من الانقسام، فبيحاولوا يجمعوهم على جول لفورن بوليسي، للسياسة الخارجية الأثيوبية. الدوميستيك individuals أو الناس أو الشعب اللي عايشين whether they are in democratic or authoritarian society express preferences. يعني مثلا في الصين authoritarian regime بيعبر طبعا عن تفضيلات الناس، يعني بس هل يقدروا يتكلموا بفريلي يعني بحرية ولا لا؟ ولكن بنقدر ان احنا to count that kind of aggregations of individual preferences. ده مهم قوي ان انت تفهم البوينت بتاعت الديمقراطيك بيس ثيوري بتبدا منين. each electorate اللي هو كل ناخب is interested in influencing the policies. هو عنده رغبة في النفوذ اللي ممكن يقدر يقوم بيه في سياسة محددة pursued by the national leadership. بالنسبة للقائد السياسي أو الأمير أو الكينج أو الرئيس. The leadership in return is dependent on these electorates for his continuations in office. وطبعا الرئيس أو الزعيم بيبقى مهم قوي إن هو بيعتمد على electorates اللي هم الناخبين اللي هينتخبوه عشان يستمر في المنصب. And so wishes to meet their desires، وأنه رغبة أن يقابل كل تفضيلاتهم to the greatest extent possible، على أي مدى ممكن أن يستطيع أن يحققه. لأن طبعا مش كل الطلبات تقدر أن تكون متاحة، لأن كل رئيس يستطيع أن يحققها لمواطنيه في كل دولة. في الديمقراطيك بيس أيضا the meaning of democracy is challenged. يعني معنى الديمقراطية طبعا debatable، يعني فيها كتير جدا من التحديات. Various rating structures to assess democracy are criticized for being too subjective, inconsistent, incomplete, and biased. هنا دي مهمة جدا، لأن كل واحد بيقدر يعمل definition للديمقراطي هتبص تلاقيه biased، منحاز، غير كامل، غير متسق، في طبعا نوع من السبجكتيفيتي أو التحيز برضو. وهنا دي نقطة مهمة جدا بالنسبة لكم، وأنا بحاول طبعا أتكلم عربي كتير في المحاضرة دي عشان بعض الطلبة يعني بعض الناس بتشكي يقول لك الإنجليزي تقيل على الولاد وهم مش فاهمين حاجة. أفتكر ديت حجة البليد، يعني المفترض أنت you have to read carefully, improve your English. وأنا يعني unfortunately I have to provide يعني translations كأن أنا بشرح محاضرة بالعربي. The values in the usual definition are often the products more than determinants of the American past foreign political relations. وده بيطبق هنا على الولايات المتحدة الأمريكية في السياسة الخارجية أو سياستها، إن الفاليوز بتاعت الشعب الأمريكي تبقى موجودة في الآلية الديمقراطية وهم بيصنعوا القرار للحرب أو للسلام. في الديمقراطيك بيس there is not a strong consensus، يعني ليس هناك إجماع كبير about the nature of democracy، لأنها زي ما قلت لكم challenge debatable and whether it should include mass welfare. هل الديمقراطية معناها الرفاهية، distributive justice العدل الشامل، popular sovereignty السيادة الشعبية، or political participation أو المشاركة السياسية. It should be important to disaggregate the concept of democracy and specify whether
and how each promote of hinder the pursuit of peace. ماذا يمنع من تحقيق السلام. It is not obvious. They all contribute to peace. وليس كل هذه الأمور طبعا ما بتبقاش لها مساهمات مباشرة في تحقيق السلام. يعني الديفينيشن بالنسبة للديمقراسي أو إن أنت تجيب يعني إجماع على كل المفاهيم ديت بتختلف من دولة لدولة، بتختلف من نظام لنظام، وبالتالي يعني وأنت بتعمل يعني السلام بين دولتين مختلفين في الكالتشر وفي الباك جراوند وفي الكابابيلتيز، فأنت you have to really to think إن أنت you can't really have one model to apply for everyone. ما تقدرش تلاقي نموذج واحد وتاخده وتطبقه على كل الناس. There are different kind of peace with different causes. Negative peace, stable peace. يعني بنلاقي النيجاتيف بيس يعني حد عمل سلام ولكن مش عامل علاقات دبلوماسية حميمة. وفي ستيبل بيس اللي هو من الطرفين محققين ديجري من الاجريمنت على على ان هم pluralistic security community، واحنا طبعا بندور على فكرة الامن الجماعي وانه يكون يعني شامل ومقبول. يعني peace defined as absence of war. السلام يمكن أن نعرف أنه بغياب الحرب. can be the result of foreign hegemony، أن الدولة القائدة أو المهيمنة تقدر تفرض السلام، وده من ال point of the power transition. الdominant يقدر يعني يفرض البيس على الميجتس. mutual deterrence أو التهديد أو الردع المتبادل، وده طبعا مهم على أساس أنه ممكن يحقق درجة من درجات البالانس اوف باور، أنه يعمل البيس لو هما الاتنين equal or the result of shared values and interdependence. وده برضو اللي هو الديمقراطيك بيس اللي هي بتتكلم على ان لو الدولتين زي كندا وامريكا they shared values of democracy and values of society of culture ودرجة من الاعتماد المتبادل، ده بيقدر برضو يحقق السلام. في الديمقراطيك بيس في assumption مهم جدا. Democracies are less likely to be involved in a crisis initiation because of what they are generally satisfied. ودي برضو بترجعنا للباور ترانزيشن، ان الهيجمون والجريت باورز يعني if they يعني gonna to achieve satisfactions فwar is unlikely. لكن لو هم عندهم parity plus dissatisfaction equal war، ودي الايكويشن اللي انا كنت يعني وضحتها لحضراتكم في المحاضرة، فده برضو مهم ان احنا نعرف. When a crisis involves a large proportion of democracies, the severity of using violence is diminished, although democracies are more likely to accept binding third-party intervention for resolve a crisis. وممكن الديمقراسيز يعملوا mediation أو إن هم ممكن يدخلوا الطرف الثالث such arbitration اللي هو برضو الميديشن أو التفاوض أو الحل النزاع efforts don't produce more successful outcomes for democracies compared to non-democracies. وده اللي هو يعني في الديمقراسيز وانت بتحل المشكلة لازم تفكر في win-win، عكس لو الاوتوكراسي أقوى من دولة ديمقراسي زي مثلا سبارتا وأثينا. سبارتا يعني نون ديمقراسي حربت أثينا أثينز ديمقراسي، بس سبارتا حققت كثير من الادفانتجز في هذه الحرب. وده اللي احنا مهم قوي في الابليكيشن ان انت يعني read the history for politics so you can really understand يعني different kind of theories. Democratic base theory structures البناء المؤسسي norms القيم and interest والمصالح. Two explanation for democratic peace revolve around democracies. وده اللي بيخلينا نفهم نظرية السلام الديمقراطي لما نيجي نطبقها على النظم السياسية.
structure constraints and shared culture. زي ما أنا قلت structure explanation argues that the institutional arrangement of democracy limit the autonomy and the discretion of leaders to launch a war. وده مهم قوي ان احنا ندرس المؤسسات، لان المؤسسات بيبقى لها دور كبير جدا انها بتعمل restrictions على leaders انهم يشنوا الحرب. Shared cultures valued explanation argues that democracies externalize their domestic political norms of tolerance and compromise in their foreign relations, thus making war with others like them unlikely. لو الحرب صعب انها تتم بين طرفين شبه بعض او عندهم نفس القيم. If the interest-based perspective account for democratic peace, then it means democracies don't behave differently than other type of countries. وبالتالي الدولة الديمقراطية مش هتتصرف تصرفات غير محسوبة لأن هم عندهم نفس الكالكوليشن في التعامل مع كل الأزمات، عكس الأمر لو كان بين دول غير ديمقراطية. As a result of democracies, greater domestic and international audiences cost, so democracies should be able to better demonstrate resolve and be less likely to back down in a crisis. وده اللي بيرجعنا برضه لنفس الكونكلوجن ان الديمقراسيز دايما بيبصوا الى فكره العائد والتكلفه وهم بيحلوا المشكله، لانهم ما بيقدروش يرجعوا يعني يفكروا في ان احنا ممكن نعمل انيشيشن الكونفليكت، لانه هيبقى يعني كوستلي مكلف وممكن يهدد النظم السياسيه في الدول دي. The tendency for crisis involving a large numbers of democracies to produce less severe violence برضو عشان يقللوا من العنف الشديد أو القتل الشديد may result from democracies' greater ability to demonstrate resolve and make credible commitment. وبيقدروا ياخدوا credible commitment يعني اتفاقات موثوق بها rather than from their inherent pacific qualities. وده اللي احنا بنقول عليه ان مصر واسرائيل عملت اتفاقيه كامب ديفيد. الحفاظ على هذه الاتفاقيه بنسميها credible commitments، وده اللي بيدينا في درجه ما ان المجتمع المصري او المؤسسات المصريه هي مؤسسات تحترم المواثيق، وده بيرجع لان آلية يعني الانضباط المؤسسي موجوده في الدوله، طبعا عكس ليبيا او عكس العراق او عكس اليمن. فطبعا في فرق في هذا الشأن. ازاي تقدر تعمل ديفينيشن للديمقراسي؟ والديمقراسي برضو مش هي ناس بتروح الانتخابات وصندوق واختيار، لا، يعني في ستابس بتبقى موجوده في بناء المؤسسات قبل ما الناس بتعمل العمليات الانتخابيه دي. والاثنين بيكملوا بعض، يعني ممكن يكون عندك ديمقراطيه في المؤسسات ولكن الشعب لسه ما عندوش كالتشر بتاع الديمقراسي. فهنا بيبقى you need really to help your people over time to catch the improvement of your institutions. So basically you can really match preference of people with your institutions standards.